हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्लास 10 चैप्टर ਸਾਡਾ 9 एक्सरसाइज 9.1 ਜਿਹਦਾ क्वेश्चन नंबर है ਸਾਡਾ 14। तो क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन तो 88.2 मीटर ऊंचाई ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਖਿਤਿਜ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। मतलब कि एक लड़की है तो उसकी हाइट जी है कितनी है 1.2 मीटर। सो एक गुबारे वाल वेख रही है, जो गुबारे वाल वेख रही है तो वो गुबारा है उसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। सो ये मतलब कि एक गुबारा है, इसकी हाइट कितनी साढ़े को 88.2 मीटर। सो जमीन तो इसकी हाइट है साढ़े को। सो जो ये लड़की गुबारे वाल देखती है पहला तो जोड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन है ਜਾਂ गुबारे के शिखर का जोड़ा उचान कोण है कितना बनता है 60 डिग्री। क्लीयर। सो हौली हौली की होंगे गुबारा उसकी निगाह तो दूर जाता है, हवा के गुबारा जो मूव करता है तो अपना जोड़ा दूरी है वो बढ़ाता जाता है। सो दूरी जी है गुबारा इस तरह चलता गया, इस साइड में गया, इधर इस तरह जाता जाता गुबारा पहुँच गया इधर साइड से, तो गुबारा इस हाइट दूरी तक चल जाता है कि जोड़ा वह एंगल जी 60 डिग्री बन रहा सी वो हुण कितना बनता है 30 डिग्री। तो फिर यही कोण जोड़ा है गुबारे के उचान कोण कितना हो जाता साढ़े को 30 डिग्री जोड़ा है वो बन जाता है। सो इस तो बाद कुछ समय बाद उचान कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल दौरान गुबारे द्वारा तय की दूरी पता करो। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। सो जिन्ना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया बलून के द्वारा उसे पता करना है। सो सब तो पहला देखो बलून इस पॉइंट से सी, इस तो बाद बलून जोड़ा है वो कितने चल गया इस पॉइंट से। इसका मतलब ये जी डिस्टेंस है सी दूरी है वो दोनों गुबारे के विचकार जी पता करनी है। सो एक गल का ध्यान रखना है कि ये 88.2 मीटर है तो ये गुबारा भी इसकी हाइट जी साढ़े कितनी रहती है 88.2 मीटर। हुण असीं अपने पॉइंट्स जिहड़े वो लिखांगे। ये पॉइंट है साडा ए, ये आता साडा बी, ये आता सी, ये आता साडा डी ते ये पॉइंट आता साडा ई। इस तो बाद साडे कोल ये पॉइंट आ गया साडा एफ और ये पॉइंट आ गया साडा जी। ये पॉइंट साडा आ गया और इसमें जी करना नहीं, पॉइंट आ गया सी एच। हुण क्वेश्चन नूं बड़े ही ध्यान दे नाल जिहड़ा कि समझना है आपां। देखो लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर। सो गुबारे की ऊंचाई असीं उसकी अख को मापनी है। इसका मतलब कि जी उस लड़की की अख है वो कितने है साढ़े को इस पॉइंट से है। ठीक है, उसकी जी आई है साढ़े को वो इस पॉइंट से है। सो ये उसकी हाइट जी है तो गुबारे की ऊंचाई इतों साढ़े को जमीन के शुरुआती पॉइंट तो है तो उसके बिच ही साढ़े को 1.2 मीटर भी देखो ये जी साढ़े को इन्नी हाइट है 1.2 मीटर गुबारे की हाइट के विच आ रही है। सो इत्थे असीं लिखांगे गुबारे की और ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ AF is equal to BG is equal to DH। सो ये बराबर आ गया साढ़े को लड़की की ऊंचाई जो है साढ़े को 1.2 मीटर। फिर ਅਸੀਂ लिखते हैं CG is equal to EH। सो ये साढ़े को आ गई 88.2 मीटर। या फिर तुम लिख लीजिए गुबारे की जमीन तो ऊंचाई जो है साढ़े को 88.2 मीटर। एक गुबारे की ऊंचाई होगी साढ़े को, इसलिए गुबारे की लड़की की अख तो जो ऊंचाई कितनी रहेगी बराबर रहेगी साढ़े को ए वाली होगी। ठीक है, जिस साढ़े को आ गया 88.2 माइनस 1.2 मीटर। सो देखो लड़की की अख कितने है यही दूरी साढ़े को बराबर इस तरह चलती जाती है। सो ये वाली जी हाइट है लड़की की ये असी पूरी हाइट के जी कि माइनस कर देनी है गुबारे की पूरी ऊंचाई चो। तो साढ़े को आ गया देखो 2 चो 2 माइनस करो 0, 8 चो 1 माइनस करो 7 तो फिर आ गया 8 87.0 मीटर। ये मतलब एग्जैक्ट साढ़े को रह जाएगा 87 मीटर ही असीं इसनूं लिख सकते हैं।
ਸੋ -6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 88.2 ਅਤੇ 1.2 0 8 ਤੇ 7 87 ਸੋ 0.0 ਮੀਟਰ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 87.2 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਦੀ। ABC ਸੋ ਜਿਹੜੀ ABC ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ C, A ਹੈ ਸਾਡਾ A ਅਤੇ A ਹੈ B। ਸੋ BC ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 87 ਮੀਟਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ BC ਬਰਾਬਰ ਹੈ DE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 87 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87 ਮੀਟਰ। AB ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ H A P ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ B। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AB ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ AB ਓਵਰ BC। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ B ਓਵਰ P। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ B ਓਵਰ P। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। tan ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P ਓਵਰ B। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ BC ਓਵਰ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਓਵਰ B ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ tan ਥੀਟਾ। ਹੁਣ BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87 ਮੀਟਰ। AB ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ tan ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 87 ਮੀਟਰ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ tan 60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ tan 60 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AB ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB √3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 87 ਮੀਟਰ। ਸੋ AB ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87 ਓਵਰ √3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੂਟ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ √3 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ √3 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ √3 ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੀਟਰ। ਸੋ AB ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 87 √3। ਸੋ 3 2 6 3 9 27। ਸੋ 29 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 87 ਜਾਂ 87 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਰ। ਸੋ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29 √3 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ AB ADC। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ADC ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ A B ਅਤੇ C। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 87 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ AD ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ AD ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ AD ਕੀ ਹੈ। AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਦਾ B। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AD ਬਣ ਗਈ AB ਪਲੱਸ BD। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 2 ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ H ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ P ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ B। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ AD ਓਵਰ CD। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ B, ਇਹ ਹੈ P। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਓਵਰ P ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ tan ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ CD ਓਵਰ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਓਵਰ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CD ਕਿੰਨੀ ਹੈ 87। ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87 ਓਵਰ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 87 ਮੀਟਰ ਓਵਰ AD। ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ tan 30 ਕਿੰਨਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/√3। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ cos of tan 30 is equal to 1/√3। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ED, ED ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕੀਤਾ, ED is equal to 87√3 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ED। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਕਰਨ 2 ਤੋਂ। ਸੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ AD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB plus BD। ਸੋ AD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87√3 मीटर इज इक्वल टू AB प्लस BD। AB कितनी है 29। सो 2 इतने लिख लो तुम प्रॉपरली 1 2 2। तो इज इक्वल टू आ गया साढ़े को AB कितनी है 29√3 प्लस BD। सो आ गया 87√3 माइनस आ गया 29√3 मीटर इज इक्वल टू BD। सो हम BD एग्जैक्ट की आएगी साढ़े को देखते हैं। ये आ गया साढ़े को BD इज इक्वल टू ये कॉमन आ गया साढ़े को √3। तो ये आ गया 87 माइनस 29। सो BD इज इक्वल टू √3। 87 माइनस 29, 17 से 9 माइनस करो 16। सो 7 से 2 माइनस करो 56, साढ़े को 56। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू आ गया 56√3 मीटर। सो देयरफॉर ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 56√3 मीटर। तो therefore distance travelled by the balloon from point B to D is 56√3 मीटर। सो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ P/B ਜਾਂ H ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾइन cos tan ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।